الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. پاک فلسطین فورم کے عنوان سے آج بھی یہاں پہ جمع ہے اور اسی کے حوالے سے یہ آج کی ابتدائی نشست ہے. معزز صحافی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے قدردان ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے ہماری پریس کانفرنس میں شرکت کی. یقیناً آپ نے ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کیا اور مظلوموں کا ساتھ دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ فلسطینی عوام کے ساتھ بھی اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی سول سوسائٹی اور دینی قیادت کی جانب سے پاک فلسطین فورم کے قیام کے پروگراموں کے بارے میں پاک فلسطین فورم کے چیئرمین جناب مولانا فتح اللہ عباد صاحب، جو کہ ایک تجربہ کار سیاسی اور مذہبی رہنما ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں سے استحکام پاکستان اور امن عالم کے لیے کوشاں ہیں، آپ کے سامنے ابھی وہ پاک فلسطین فورم کی پالیسی اور پروگرام کی وضاحت کریں گے. چیئرمین جناب مولانا فتح اللہ عباد. امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اہم ترین مسائل میں سے فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. علیہ السلام کی مقدس سرزمین پر غاصبانہ تسلط کے بعد وجود میں آیا ہے. 70 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے فلسطینی عوام ظلم و بربریت کا شکار ہے. ان کے گھر بار لٹ چکے ہیں اور وہ بڑا گاؤں اور کیمپوں میں بے سر و سامانی کی حالت میں گزارا کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں. ہزاروں تارکین وطن آج دنیا میں بے یار. پاک فلسطین فورم اسلام آباد کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی. قیادت اس فورم کے چیئرمین فتح اللہ عباد، وائس چیئرمین ڈاکٹر عطا الرحمان اور اس فورم میں منتخب اراکین ندیم خان، گلزار نعیمی، ڈاکٹر صابر، خلیل الرحمان اور محمود الحق نے کی. اس پریس کانفرنس کا مقصد قبلہ اول، القدس، بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھرپور آگاہی پیدا کرنے اور پاکستان کی تمام سیاسی، مذہبی، عوامی جماعتوں، صحافی، وکلاء، تاجروں، طلباء یونینز اور اداروں کے ساتھ مل کر ایک وسیع نیٹ ورک قائم کرنا تھا اور پاکستان کی سول سوسائٹی اور دینی قیادت کے ساتھ مل کر فلسطین فورم کے قیام کا فیصلہ تھا. اس فورم کے چیئرمین فتح اللہ عباد کا کہنا تھا کہ 70 سال سے فلسطینی عوام ظلم و بربریت کا شکار ہے. یہ گھر بار لوٹ چکے ہیں. وہ پناہ گاہوں اور کیمپوں میں بے سر و سامان کی زندگی گزار رہے ہیں. لاکھوں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. ہزاروں تارکین وطن آج دنیا میں بے یار و مددگار ہیں. ان کی زندگی دہشت، اذیت اور کرب کی علامت بن چکی ہے. اسرائیلی قید و بند کی صوبتوں نے دنیا کا ہر ظلم ان پر روا رکھا ہے. مولانا فتح اللہ عباد نے کہا کہ گزشتہ 13 سال سے غزہ کی ناکہ بندی اور محاصرہ ہے. عالمی برادری سب کچھ دیکھتے سنتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جبکہ امریکہ براہ راست اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. القدس خطرے میں ہے. مسلمانوں کے قبلہ اول کے خلاف صہیونی سازشیں عروج پر پہنچ چکی ہیں. ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں تاکہ جلد از جلد فلسطین کو اس مسئلے سے چھٹکارا دلا سکے. اس فورم کے چیئرمین اور اراکین کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک فلسطین فورم کا چیئرمین ہوں. آج ہم نے پاک فلسطین فورم کا اناؤنس کیا ہے. پورے ملک کے حوالے سے فلسطین کی اور کشمیر کی آواز کو مشترکہ طور پر ہم اٹھانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں. انشاءاللہ پورا ملک جو ہے ایک پیج پر ہے. یہ اسلام کا ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف ہم نے ملک بھر میں ایک بہت بڑی کمپین شروع کی ہے،
जो तकरीरी मुकाबले होंगे यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, मदारस के अंदर। इसी तरह हम पम्फलेट और ब्रोशर और मुख्तलिफ़ दुनिया में जो चीज़ें तारुफ़ की होती हैं, फ़लस्तीन का जो मसला है बुनियादी तौर पर लोगों को उससे दूर रखा गया है, उसका इल्म ही नहीं है। उस हवाले से उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इस फोरम का क़याम अमल में लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या मैसेज देंगे दुनिया भर से जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, हम उनको यही कहते हैं कि एक नाजायज़ रियासत को इतना किसने चढ़ा बढ़ा के पेश किया है। एक फ़लस्तीनी रियासत पे कब्ज़ा करके नाजायज़ रियासत को इतना बुलंद व बाला कर दिया गया है कि आज वो अपने हुकूक से तंग हैं, खाने पीने से तंग हैं, उनकी रिहाइशें उनसे छीन ली गई हैं, उनका खाना पीना उनसे छीन लिया गया है। बैतुल मक़दस में उनको नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा रही। तो पूरी दुनिया की इंसानियत कहाँ मर गई है, वो कहाँ सो रहे हैं। लिहाजा उनको इस कौम के लिए आवाज़ उठानी होगी। डॉक्टर अताउर रहमान, मैं पाक फ़लस्तीन फ़ोरम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज ये जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, ये फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान में एक जो अवेयरनेस है, पहले से एक लोगों की दिलचस्पी है क़िबला अव्वल के साथ, तो उस हवाले से हमने एक तंजीम की बुनियाद रखी है, पाक फ़लस्तीन फ़ोरम है। और इसमें हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो इस फ़लस्तीन के इशू को, बैतुल मक़दिस के इशू को हर सतह पर उठाने की कोशिश करें, इस पर एक अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि इसराइल का जो कब्ज़ा है ज़ालिमाना है, गैर इंसानी सलूक वहाँ पे हो रहा है। तो ये इशू इंसानी भी है, ह्यूमन राइट्स का भी है, हमारे उम्मत मुस्लिमा के अक़ीदे का भी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस फ़ोरम से इस इशू को मज़ीद हाईलाइट किया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी आवाम के जज्बात पहले से मौजूद हैं, उनको मरबूत किया जाएगा और एक भरपूर किरदार होगा अपने क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए भी और इस ह्यूमन इशू के लिए भी और इस्लामी इशू के लिए भी। और उम्मीद है ये एक बहुत अच्छा इजाफ़ा साबित होगा और इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला बैतुल मक़दिस को आज़ादी नसीब फरमाए। मेरा नाम खलीलुर रहमान है, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और पाक फ़लस्तीन फ़ोरम का मैं एक मेंबर हूँ। चेयरमैन मौलाना फ़तेहुल्लाह साहब हैं और डॉक्टर अताउर रहमान साहब वाइस चेयरमैन हैं। बाकी हम इसके मेंबर्स हैं और इस फ़ोरम का मकसद आलमी सतह पर जो एक बहुत बड़ा इशू है फ़लस्तीन का, जिसमें फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म व सितम, बर्बरियत के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद करके दुनिया को इस तरफ मुतवज्जे करना है, जिससे हमारा मकसद ये है कि जिस तरह एक आम से इंसान के ऊपर जुल्म व सितम किया जाए तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो एक पूरी कौम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म व सितम किया जा रहा है। बिला इम्तियाज़ हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे और सिर्फ़ फ़लस्तीन के लिए नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म होगा इंशाअल्लाह उस आवाज़ में ये पाक फ़लस्तीन फ़ोरम जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर सबको नज़र आएगा। यही इसका मेन मकसद है और इंशाअल्लाह ये आज इसका बिल्कुल इब्तिदाई तारफ़ी एक वो नशिस्त थी और इंशाअल्लाह मज़ीद इसको आगे मुल्की सतह पे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बैनुल अक़वामी सतह पर इसको वसी तर किया जाएगा। है और यहाँ इस्लामाबाद में मैं होता हूँ और फ़लस्तीन के हवाले से ये बात कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फ़लस्तीन का मसला ये बहुत अहम इशू है, सिर्फ मेरा और आपका नहीं बल्कि ये दीन और इस्लाम का मसला है। इस पे मसले की इख्तिलाफ़ात को छोड़कर हर एक को एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उनका मज़ीद ये कहना था कि पूरी दुनिया में हम फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाज़ को मुश्तरका तौर पर उठाने के लिए आए हैं। कैमरामैन और टीम के साथ फैसल मकसूद, जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।